वाक्यानी तुका सुमिया जेजू, नमस्कार तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, नमस्कार तुका सुमिया जेजू, प्रणिपात तुका सुमिया जेजू, येसुवे स्तोत्र, येसुवे आराधने, येसुवे वंदने, येसुवे महिमे. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, Jesus. We glorify you, Jesus. We glorify you, Jesus. We magnify you, We Jesus. magnify you, Jesus. Hallelujah. 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 आम्ही मोरये मायेच्या सावळेंत आम्ही आसा उभे रावया आणि आज संजय आमची सकट कार्यक्रमा धार्मिक हे कार्य हांगा जाते असताना मोरये माये आम्हा पासोत विनाती कर म्हण सांगो न्हू एक क्षण तेर्स आम्ही भेटून देवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातळां बरोस आनी आमकां ताळमेर पडोवंक दिनाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. नोमान राणये काकुळतीचे माये नोमान आमच्या जिवा अमृत आणि बरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसा. आस्कार उस्कार सोडणूक आमी तुका अर्दान करता. तर तूं आमचे शेकाये हे तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वय पुरती आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय.
ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोभी अंफारी मोरये एक आमच्या बापा एक नमान मोरये आमच्या घरच्या आलमाव पासत भेटून दिव्या ती देवाक चड लागीं आसात सर्गीन थावन मागून सुभाम आशिर्वादा या सगळ्या जाग्याचेर उरता म्हूण सांगून तांची ससाय मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका वायटांतल्यान आमकां निवार पवित्र आत्म्याची ससाय मागून जायतीं जाणां वाटेर आसात तांणी शबीतायन हांगासर येवन पावोवंक तांचे पासुती मागया आनी ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಓ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿರಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಯೇಸುವೇ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದೋಣ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆತ್ಮರೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 We praise thee, we worship thee, hallelujah, holy Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮಹೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸಂತ ಪೌಲರು ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 10ರಿಂದ 17ವರೆಗೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಈ 7 ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವನು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿವೇದಿಸುವವನು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಭು. ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಬೋಧಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಬೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುವವರ ಬರುವಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಶುಭದಾಯಕ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಶಾಯನು, ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಿರಲು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ.
ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಸಿವು ಬಿಸಿಲು ಯಾವುದೂ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. 40 ವರ್ಷ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 10, ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವನು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿವೇದಿಸುವವನು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 7ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಲವು ಜನರು ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 25ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ಸ್ತುತಿಸು, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 37, ಸಂತ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನಸ್ತೋಮ ಜನಸಾಗರ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಿ, ಅವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಅವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 31, ಪೌಲನು ಮತ್ತೆ ಸೀಲಾಸನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು, ಆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವ್ ಅಬ್ರಾಮಸೋ ये कोंकणी गीत आम्ही वडा भक्तीन आम्ही गावया. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, देव तुझो, देव मुझो, त्या देवाक हर्सून आम्ही गावया. ಯಾರಾದರೂ ಯಾಜಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯಾರಾದರೂ, if any priests are here, you are please requested to go for the confessions. स्तुति करूया सर्वेश्वरा, वाखणूया धन्य देवा. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. तो देव मुसो आणि तुझो, तो देव मुसो आणि तुझो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इजाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो.
Aniduso, Toremoso, Aniduso. Sudwon dilli Israela. Amka elita paki musha Sudwon dita Israela Amka elita paki musha Suti karuya sarveswara Vaknuya dhanya deva Suti karuya sarveswara Vaknuya dhanya deva Deva brahmasu Devi Zakasu, Dev Jakobasu, Sakya Sonsarasu, Deva Brahmasu, Devi Zakasu, Dev Jakobasu, Sakya Sonsarasu, To Dev Muso, Anituso, To Dev Muso, Anituso. Rasulodev Amka Posa, Posodev Amka Rakta, Rasulodev Amka Posa, Posodev Amka Rakta, Suti Karuya Sarveswara, Vaknuya Dhanya Deva, Suti Karuya Sarveswara, Vaknuya Dhanya Deva. Deva Brahmasu, Dev Zakasu, Dev Jakobasu, Sakya Sonsarasu, Deva Brahmasu, Dev Zakasu, Dev Jakobasu, Sakya Sonsarasu, To Dev Muso, Anituso, To Dev Muso, Anituso, To Dev Muso, Anituso. Hallelujah, 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 hallelujah. ತಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನೇ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಮ್ಮೆ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ. ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ರೋಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ರೋಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ
ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭವ ಸಹ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಇರಲಿ, ತುಳು ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇನಿಬಿಷನ್ಸ್. ಇತರರನ್ನು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಹರಸುವ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Priests are kindly requested to help in the confessional area. Many people are waiting for the confession. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. ಸಂತ ಪೌಲರು ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಕ್ಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 11. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಮ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸದೋವರಲ್ಲಿ ಕೊಣಸು ಲಜೆಕ್ ಪಡನಂತ. Whoever believes in him will not be disappointed. That is the promise. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗ ಎಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಮತ್ತು 12 ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿ. 5 ಬಾರಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ವಾ. 6 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಯೇಲನ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿ. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವನ ಗೆಳೆಯರು 3 ಜನರು, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸುಜಾನ್ನಾ in the book of Daniel chapter 13? ಸುಜಾನ್ನಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಹಿರಿಯರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಜಾನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ತುಕ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳೀತಾಸ ಅವೆ ಕಿತೆನ್ಸ ಅಣ್ಣುವೆ ಕಾಮ್ ಕೊರುಂಗ್ನ ತುನ್ಸುಮಕರ ಹಾಕಣಿ ಸಂಬಾಳು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಾನಿಯೇಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೂತಳ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ 16, 17, 18 ಓದಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗು. ಹೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೇನೆ,
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದಫನ ಮಾಡಲಿ, ಮರಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ರೂತಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾವೀದ್ ರಾಜನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಬನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ 2 ಗುಣ 2 ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ जेजू तुझे नाव मुझ्या वंटांचेर हे गीत आमी सक्कड सांगत गावया, बसले कडेनच गावया. जेजू तुझे नाव मुझ्या वंटांचेर, जेजू तुझे नाव मुझ्या मेठांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजेर, जेजू मुझे थंय जियेताय. तुझे नाव मुझ्या वंटांचे, जेजू तुझे नाव मेठांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू तुझे नाव मुझ्या वंटांचे, जेजू तुझे नाव मेठांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव गाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेव घेताना, जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेव घेताना, जेजू मुझे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव मुका दुखानी, जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू तुझे नाव मुझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव मुझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी, जेजू मुझे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया.
तुझे नाव मुझा सांत्या पोना, जेजू तुझे नाव मुझा नेमत्या पोना, जेजू तुझे नाव मुझा भुरग्या पोना, जेजू मुझे थंय जियेता, जेजू तुझे नाव मुझा सांत्या पोना, जेजू तुझे नाव मुझा नेमत्या पोना, जेजू तुझे नाव मुझा भुरग्या पोना, जेजू मुझे थंय जियेता. हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾಮವು ನನಗೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ಉಸಿರಲಿ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ 4 ದಿವಸದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 14ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯ, 2 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಏನದು? ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋಧಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವುದು? ಬೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವುದು? ಮುಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಶ ತರುವವರ ಬರುವಿಕೆ ಶುಭದಾಯಕ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ 4 ದಿವಸದ ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ನಾವಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿ, ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ ಗೀತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ. ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ದೇವ. ಈ 2 ವಾಕ್ಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ.
ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕೀನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arkan Jesu. Arkan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Hallelujah. Hallelujah.